Hello dear students, bridge course in physics for PU students. Okay, so ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಕಲ್ತಿರುವಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಈಗ ನೀವು ಕಲಿಬೇಕಾಗಿರೋ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನನ್ನು ಮಾಡೋಣ, ಆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಎಮ್ ವಿನಾಯಕ್ ನಾಯಕ್, ಲೆಕ್ಚರ್ ಇನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಫಿಸಿಕ್ಸನ್ನು ಟೀಚ್ ಮಾಡುವಂಥವನು. So, yes, first of all, welcome you to PU Physics. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೀವೇನು ಕಲ್ತಿದ್ರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ಸ್. ಇನ್ ಯುವರ್ ಅಪ್ ಟು 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಬುಕ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ maybe biology. So you have studied all those things together and called as a science. But when you come to PU, so there is a separate physics, chemistry, mathematics, computer science, biology, like this way. And we can understand the reason and depth of the physics or any subject. So here separately we are going to study the individual branches of the sciences separately. Physics, chemistry, biology, and all those things. So next thing is, you peoples are here for the first PU, and what are the necessary preparation to achieve something in your PU after PU2, means 2 years course this is, and so many dreams, and you have to do so many things in this 2 years. So for that we need a preparation. And we don't want to lose any chance in the sense of marks or any other things. We don't want to lose even a 1 marks also. So for that we have to prepare properly. Okay, students, you are in the right place and with the right combination. That is, you have selected science, and I am happy about you. Now we will go with the physics. Okay, now in physics, so first of all you have to write the theory exam annually, and next after second PU you have to write the competitive examinations. And first thing is, we have to score more in the annual examination, that is theory or practical combined. So that is also important. So by scoring in the annual examination and by getting the seat in the competitive exam, these are the aim of the student. So therefore in physics we have 2 parts, theoretical part and practical part in the annual examination. And in theoretical part 70 marks maximum marks is allotted, and for practical 30 marks, total 100 marks. Okay, so in the practical side, so it's a very important, because 30 marks this one, and it's also at the end of your academic year. So there will be a examination, practical examination, and you have to appear for the examination individually, and you have to do the experiment, and you have to record the observations, you have to note down the observations, and you have to use formula. So some formulas is there, and you have to draw the diagram related to particular experiment, and you have to draw graph if graph is there, and you have to do calculation. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಈ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ 70 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ 30 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 30 ಮಾರ್ಕ್ಸು ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು, ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಇನ್ನು ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಡೆರಿವೇಷನ್. ಸೊ ಒಂದು 4 ಡೆರಿವೇಷನ್ಸನ್ನು ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸು, 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸು, 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮೇಯ್ನಾಗಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸೊ ಆ 5 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಎನಿ 3 ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ವೇ. So that carries, each question carries 5 marks. And along with that, one 2 marks question is also there, that is also based on the numerical part in 2 marks
ಸಬ್ ಹೆಡಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ 70ಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 17 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, 15+2 17 ಮಾರ್ಕ್ಸು ಮತ್ತು ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಯ್ತು ಅರ್ಥ ನಿಮಗೆ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಸೊ ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಇರಲಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಇರಲಿ, ಸೊ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದು? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ನೀಡ್ ಎ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅದು ಏನು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಭಯಂಕರವಾದ ಪಿ ಯು ಲೆವೆಲ್ಗಿಂತ ಆಚೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಯಾವುದನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಏನು ಪ್ರೈಮರಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ರಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ರಿ, ಸೊ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಅದು ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿದ್ದರೆ ಅದೇ ಸಾಕು. ಮತ್ತೇನು ಹೊಸದಾಗಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದೋ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಾ ಸರ್? ಆ ಥರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೇಳಿದರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸನ್ನು ನಾವು ಫಿಸಿಕ್ಸಿನ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಕಲಿಯೋಣ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಎ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಲೆಕ್ಚರ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ದ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವೇ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ನಾವು ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಸೊ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತಲ್ವ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಹೋಗೋಣ ಮುಂದಕ್ಕೆ. ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪವರ್ಸ್. ಭಾಳ ಹಿಂದೆಲ್ಲೋ ಕಲ್ತಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ, ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದೇನು ಎಂತ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಲ್ವ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡುವ, ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸನ್ನು ನೋಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಲಾ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸಚ್ ಆರ್ಡರ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಲಾ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ a to the power of m ಇಂಟು a to the power of n ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು a to the power of m plus n. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಭಾಳ ಹಿಂದೆ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಈಗ ನೆನಪಿಗೆ ಬಂತು ನಿಮಗೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಿ, ಪೆನ್ನು ಪೇಪರ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೋರ್ಸ್, ನೀವು ಕಲ್ತಿರೋ ವಿಷಯನೇ. ನಿಮಗೇನೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬೇಕಂದರೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ. ಇಲ್ಲಿ ಎ ಅನ್ನೋದೇನು ಕೇಳಿದರೆ ನಾವು ಬೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಎ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಎಮ್ ಇಸ್ ದರ್, ಹಿಯರ್ ಎನ್ ಇಸ್ ದರ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪವರ್ಸ್. ಸೊ ಯೂಸಲಿ ಎ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಬೇಸ್, ಇದು ಪವರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕೀಗ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಬೇಸ್ ಎರಡು ಕಡೆ ಸೇಮ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ a to the power of m, ಪವರ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಬಟ್ ಬೇಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮಸ್ಟ್. ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ರೂಲಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಬೇಸ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ a to the power of m ಇಂಟು a to the power of n ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು a to the power of m plus n. ಓಕೆ, ವಿ ಆರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯರ್, ನಮಗಿದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ನಾವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ ಈಗ. ಸೊ 10 to the power of 2 ಆರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ 10 raised to 2 ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟು 10 raised to 5. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ಸ್ ಏನಿದೆ 2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ಸ್ 5 ಇದೆ, ಬೇಸ್ ಏನಾಗಿದೆ 10 ಇದೆ, ಕಾಮನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಎರಡೂ ಕಡೆ 10 ಇದೆ. ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ರೂಲ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, a to the power of m plus n, 10 to the power of 2 plus 5 that is 7. ಸೊ ಇದು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಇದೇನು ಭಾಳ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳುವಂಥ ಕಥೆ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ನಮಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಹೀಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಪೋಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಬಟ್ ಒನ್ ಚೇಂಜ್ ಇಸ್ ದೇರ್. 10 to the power of -5 ಇಸ್ ದೇರ್. ಸೊ 10 to the power of -5. ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಒಂದು ಆ ಎಲ್ಲ ರೂಲ್ಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿವೆ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಈ ಥರ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಏನು ಮಾಡೋದು? ಸೊ a to the power of m ಇಂಟು a to the power of n, n ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ -5 ಇದೆ. ನಥಿಂಗ್ ಟು ವರಿ, ಲಾ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ನತ್ತೆ. ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು. a to the power of m ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ -5 ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ -5, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ -5 ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ 10 raised to -3. ಓಕೆ, ಏನು ವರಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲಲ್ವಾ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಬಂದಾಗ ಏನು ರೂಲಿಗೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಅದೇ ಬರಬೇಕಂತ ನಾವು ಹಾಗೇ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ಹೌ ಟು ಹ್ಯಾಂಡಲ್. ಸೊ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಟೂಲ್, ಅದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವಿತ್ ರೂಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವೇ, 2 to the 10 to the power of 2 ಇಂಟು 10 to the power of -5 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 10 to the power of 2 - 5 ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 2 - 5 is minus is greater here, that is -3. 10 to the power of -3. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ರೂಲ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಕೇಳಿದರೆ, a to the power of m ಡಿವೈಡ್ ಬೈ a to the power of n. ಇದು ಡಿವಿಷನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು.
ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಲಾ. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಥರನೇ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಏನಾಯಿತು, ಎ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಮ್, ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಎ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ನ್ಯೂಮೆರೇಟ್ರಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಪವರ್ನ ಸೈನು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಆಯಿತು. ಏನಾಯಿತು ಅವಾಗ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಮ್ ಮೈನಸ್ ಎನ್. ಸಿಮಿಲರ್, ಈ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ನಾವೇನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಬಂತು. ಎ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಮ್ ಇಂಟು ಎ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಇತ್ತಲ್ವ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬಂತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಸರ್ 1 and 2 ರೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಎಸ್, ದೇ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಎ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಇರೋದು ನ್ಯೂಮರೇಟ್ರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪವರ್ ಸೈನು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಮ್ ಮೈನಸ್ ಎನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಎ ಈಸ್ ಬೇಸ್, ಕಾಮನ್ ಬೇಸ್ ಈಸ್ ಎ, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ ಆರ್ ದ ಪವರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ. 10 to the power of 7 divided by 10 to the power of 2. So this is the example for the same law. Directly we can apply here 10 to the power of 7 into 10 to the power of minus 2, that is equals to 10 to the power of 7 minus 2, that is 10 to the power of 5. That's all. Very simple alwa. Okay, suppose ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ 10 to the power of 7 divided by 10 to the power of minus 2 ಇದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? 10 to the power of 7 ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಿ ನೋಡಿ, ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಇತ್ತು ರೂಲ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಇತ್ತು, ಮೇಲೆ ಬರುವಾಗ ಎ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಆಗಿದೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ 10 to the power of minus 2 when it comes to the numerator it become ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವ, ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಸೊ 10 to the power of 7 into 10 to the power of 7 minus of minus 2. So once again you have to minus it, negative sign. Minus of minus is plus, that is, therefore that is 10 raised to 7 plus 2 equals to 10 raised to 9. ಅಲ್ವಾ? ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಚೂರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಲಾಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರುವಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ದಾಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಪಿ ಯುದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಮ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್. ತುಂಬ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಥರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೋಡಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಅನ್ನೋದು ಬೇಸ್, ಎಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ ಆರ್ ಪವರ್ಸ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಈಸ್ ಎ ಪವರ್ಸ್. ಎ ಈಸ್ ಎ ಬೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ ಆರ್ ಪವರ್ಸ್. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ. 2 to the power of 3 to the power of 2. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಪವರ್ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಒಂದು ನಂಬರ್ಗೆ ಬೇಸ್ ಇದೆ 2, ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಪವರ್ ಇದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, ರೇಸ್ ಟು 3, power raised to power 3, and all these things are raised to power 2. ಈ ಥರ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೇಳಿದರೆ, ನಿಮಗಿದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಇದೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಬಟ್ ನೋಡಿ, 2 to the power of 3 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಎ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತಲ್ವ. ಸೊ ಎನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಯು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ನಂಬರ್. ಸೊ 2 times you multiply this number. 2 to the power of 3 ಅಂದರೆ 3 times you multiply this number. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಬಟ್ ಈ ಲಾ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಐಡಿಯಾ ಕೊಡುತ್ತೆ. 2 to the power of 3 to the power of 2 equals to 2 to the power of 3 into 2, m into n, remember. This is equals to 2 to the power of 6. ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಏನೋ ನೀವು ಭಾಳ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಈ ಥರ ಬಂದಾಗ? ಸೊ ತುಂಬ ಸರಿ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ 2 to the power of 3, ಸಮ್ ಅದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೇ ಬಿ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 2 ಈ ಥರ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ 3 square is 9, 2 to the power of 9. ಸಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಾಂಗ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಹೇಳಿ? ಆ ಥರ ಮಾಡಿದರೆ ತಪ್ಪು. 2 to the power of 3 to the power of 2ಗೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು, ಈ ರೂಲನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. m ಇಂಟು n, 3 into 2. ಓಕೆ, ಸೊ 2 to the power of 3 into 2, that is equals to 2 to the power of 6. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ರೀತಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಮಗಿದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಾಗಿತ್ತು, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಆ ಥರ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈಗ 2 to the power of -3 to the power of 2 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಬಟ್ ಇದನ್ನೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ತುಂಬ ವರ್ಷದಿಂದ ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮಂಥ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇವನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಬಂದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಈ ಥರ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ 2 to the power of -3 to the power of 2.
ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, just this is minus 3 into 2 m into n, and that is minus into plus multiplication, 3 to the 6, so 2 to the power of minus 6, 2 to the power of minus 6, correct? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಿದೆ ಹೇಗೆ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದ ಎರಡು ಲಾಗಳು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. a to the power of m into b to the power of m equals to ab to the power of m, and see here also a to the power of m divided by b to the power of m equals to a by b to the power of m, correct? Okay, so ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ a and b are base and m is the power in all the cases. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡುವ ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಈಗ ಒಂದು 10⁴ ಇಂಟು 5⁴ ಅಂತ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಬೇಸ್ಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇವೆ, ಬೇಸ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಲಾವನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. 10 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 5 ಇದೆ, ಪವರ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, 10 ಇಂಟು 5 ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ರೇಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ 4. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದರ ರಿವರ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಸಿಚುವೇಶನ್. a b to the power m, this one a b to the power m equals to a to the power m into b to the power m. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಸಿಚುವೇಶನ್ ನೋಡಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಈಸಿ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಬೇಕು. ಆ ಥರ ನಾವು ಇದನ್ನು ಈ a to the power m into b to the power m ಇರೋದನ್ನು a b to the power m ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತಾ ಅದು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 5 to the power of 3 divided by 10 to the power of 3. ಸೊ ಸಿ ಹಿಯರ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಪವರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಈ 5ಗೂ ಒಂದು ಪವರ್ ಇದೆ, ರೇಸ್ ಟು 3, 10 ರೇಸ್ ಟು 3, ಬೇಸ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಎರಡು ಬೇಸ್ಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇವೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿ ಈ ರೂಲಿಗೆ ಬಂದರೆ 5/10 to the power of 3. ನೌ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಸಿ, ತುಂಬ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, 5 ಕ್ಯೂಬ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 10 ಕ್ಯೂಬ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಏನಾಯಿತು, 5/10, ಯು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ದಿಸ್ ಒನ್, 5 1 5 2 1/2, 1/2 ಕ್ಯೂಬ್ ಏನಾಯಿತು ಅವಾಗ. ಸೊ 1 ಕ್ಯೂಬ್ ಇಸ್ 1, 2 ಕ್ಯೂಬ್ ಇಸ್ 8, 1/8 ಆನ್ಸರ್ ಬಂತು. ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬೇಡ ಅಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನು ಅಂದರೆ a to the power of 0. a ಅನ್ನೋದು ಬೇಸ್, ಸೊ a to the power of 0 ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, a to the power of 0. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಯಾವುದು a to the power of 0 ಹಾಗೆ ಇರಲಿ, ನೋಡೋಣ, ನಾನು ಕೊನೆಗೆ ಬರೋಣ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ a divided by a equals to 1. ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ? ನೋ ಡೌಟ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಕೋತೀವಿ ನಾವು, ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದೆ. a divided by a equals to 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ 10 divided by 10 equals to 1. ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು 100 ಅನ್ನು ನಾನು 10 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಬರಿಬೋದಲ್ವಾ. 100 ಬದಲು 10 ಸ್ಕ್ವೇರ್, 10 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ 100, 10 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 10 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಸರಿ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡುವ, ಅಲ್ಲೊಂದು ರೂಲ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೂಲನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. a to the power of m divided by a to the power of n equals to a to the power of m into a to the power of minus n ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಫೈನಲಿ a to the power of m minus n. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಷ್ಟು ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವ ಈಗ ಈ ಲಾವನ್ನು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಬೇಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಪವರ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಲಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬೇರೆಯೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ಸಿಮಿಲರು ಇರ್ಬೋದು. m ಆ್ಯಂಡ್ n ಆರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮೇ ಬಿ ದ ನಂಬರ್ಸ್. ಸೊ ಪವರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಬೇಸು ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ 10 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 10 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆ್ಯಸ್ 10 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು 10 raised to minus 2. The power becomes negative here only because you are taken from denominator to the numerator. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಯ್ತು, ಇದು ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಿಂದ ನ್ಯೂಮರೇಟ್ರಿಗೆ ಬಂತಲ್ವ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು, a to the power of m minus n. ಸೊ m ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, n ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ -2 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಏನಾಯಿತು, ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನು a to the power of m minus n ಅಂತೇಳಿ. ಬಟ್ ಈಗ ಇದನ್ನು ಮೇಲೆ ತಂದಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ತಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, m ಪ್ಲಸ್ n ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಾನು ಹೇಳೋದು? m ಪ್ಲಸ್ n ಅಂದರೆ 2 ಪ್ಲಸ್ -2, 2 ಪ್ಲಸ್ -2. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇದನ್ನು a to the power, ನಾನು ಅವಾಗ ಹೇಳಿದೆ, ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, a to the power of m ಡಿವೈಡ್ ಬೈ a to the power of n ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು ನೀವು, a to the power of m minus n. ನಿಮಗೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಲಾಗೆ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು,
ಫಸ್ಟ್ ಲಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಮ್ ಇಂಟು ಎ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಇದ್ದರೆ ಎಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಇದು ಯಾವಾಗ ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಆಯಿತು, ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಿಂದ ಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಮ್ ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಈಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್. ಎಮ್ ಮೈನಸ್ ಎನ್, 2 ಮೈನಸ್ 2. ಸೊ 2 ಮೈನಸ್ 2 ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು, 0. 10 ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 0 ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಈಗೇನು ಹೇಳುವ ನಾವು, ನಮ್ಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ 10 ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 0 ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆ 10 ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 2 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 10 ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 2 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1. ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1. ದರ್ಫೋರ್ 10 raised to 0 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1. ನಮಗೆ ಸಿಕ್ತು ಆನ್ಸರ್, ಎ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 0 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ. ಈಗ ಒಂದು ನಂಬರನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಎಷ್ಟಿದೆ, 481,372 ಅಲ್ವಾ. 4,81,372 ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ನಂಬರನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಾನು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಬರಿತೀವಿ ನಾವು, 4 ಇಂಟು 1,00,000 ಪ್ಲಸ್ 8 ಇಂಟು 10,000 ಇಲ್ಲಿ, ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಂಟು 1,000 ಪ್ಲಸ್ 3 ಇಂಟು 100 ಪ್ಲಸ್ 7 ಇಂಟು 10 ಆ್ಯಂಡ್ 2 ಇಂಟು 1 ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ 2 ಇಂಟು 1 ಅಂತ ಬರೀದಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಪವರ್ಸಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ಸನ್ನು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನಾಲೆಜ್ ಇದೆ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವೇ, 4 ಇಂಟು 10 raised to 5 ದಿಸ್ ಒನ್, 10ನ ಪವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೀಬೋದು. 8 ಇಂಟು 10 raised to 4, 1 ಇಂಟು 10 raised to 3, 3 ಇಂಟು 10 raised to 2, ಸೊ 7 ಇಂಟು 10 raised to 1 ದಿಸ್ ಒನ್, 2 ಇಂಟು 10 raised to 0, ಅಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ. ಸೊ 10 raised to 0 ಅಂದರೆ 1 ಅಂತ ನಾವು ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ನಮಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆ. ದರ್ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 2 ಇಂಟು 10 raised to 0. ಓಕೆ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ನೀವು ಡೌಟ್ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ 4,00,000 ಮತ್ತು 80,000 ಆಮೇಲೆ 1,372 ಇಷ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದೇ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆರ್ಫೋರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ 4,81,372 ಅನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬೋದು ನಾನು, ಇಂಟು 10 raised to 0. ಏನಾಯಿತು, 1ರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬೋದು, 4,81,372 ಇಂಟು 10 raised to 0. ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬೋದು ನಾನು, ಏನಾಯಿತು ಈಗ ಇದು 48,137.2 ಇಂಟು 10 raised to 1. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 10 ಸೈಡಿಗೆ ಇಟ್ಟೆ ನಾನು, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ನಂಬರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಏನೇನು ನಾವು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಂತೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿ 4,813.72 ಇಂಟು 10 raised to 2, 100 ಸೈಡಿಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ನಂಬರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, 481.372 ಇಂಟು 10 raised to 3, 1000 ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, 48.1372 ಇಂಟು 10 raised to 4 ಅಲ್ವಾ. ಇನ್ನೂ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, 4.8137 ಇಂಟು 10 raised to 5. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೋದು. ಒಂದು ನಂಬರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈ ರೀತಿ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಇದರ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ನಂಬರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು, ಅಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಮುಂದೇನು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನಾವು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಹೋದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪವರ್ಸ್ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೊ ಏನೂ 0 ಇತ್ತು, ನಾವು ಇದು ನಂಬರ್ನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಬಂತು, 1 ಪ್ಲೇಸ್ ಈ ಕಡೆ ಹೋಯಿತು, ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಹೋಯಿತು, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಹೋಯಿತು, 2 ಪ್ಲೇಸ್ ಹೋಯಿತು, ಟೋಟಲಿ 10 raised to 2, 3 ಪ್ಲೇಸ್ ಹೋಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ 4 ಪ್ಲೇಸ್ ಹೋಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ 5 ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಬೇಕು ನಮಗೆ, ಇದನ್ನು ಕಲೀಲೇಬೇಕು ನೀವು, ಭಾಳ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೂ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಈಸ್ ಅಲೌಡ್ ಫಾರ್ ಯು, ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ರನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಏನಾಯಿತು ಕೇಳಿದರೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ 1/2 ಬಂದಾಗಲೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ತಗೊಂಡು 1/2 ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ ನೀವು, ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಷ್ಟು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಬೇಡಿ. ಸೊ ದೇವರು ಅದಕ್ಕೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಬ್ರೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನಿಮಗೆ, ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವೇ. ಈ ಡೆಸಿಮಲನ್ನು ನಾವು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಈ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬರ್ತೀವಲ್ಲ, ಈ ಫಾರ್ಮಿಗೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್. ಈ ಫಾರ್ಮೇಟಲ್ಲಿ, ಈ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರನ್ನು ನೀವು ಇಡಬೇಕು. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಬರುತ್ತೆ, 0.009638 ಹೀಗೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್.
4.81372 ಇಂಟು 10⁵. ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನೇನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಇದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಬಟ್ ಏನಾಯಿತು, ಆರ್ಡರನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಪವರ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೀತೀವಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ಜನರಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ನಂಬರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯೂಶ್ವಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ವ ಇದು, ಈ ಡಿಜಿಟ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಚೆ ಡೆಸಿಮಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಟು 10⁵. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಲ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, 10⁵. ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ ಇರಲಿ, ಯು ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ನಂಬರ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಬಂದಿರಲಿ, ನೀವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಓಕೆ, 10⁵. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ 10⁻1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ 10⁻2. ಏನು ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನಾವು ಈಚೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಇಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ ನಾವು. ಅದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ಸಾರಿ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ 10⁻1, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ 10⁻2, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ 10⁻3, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ 10⁻4. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಸ್ 10⁻5. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6, 10⁻6. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10⁻7. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ 10⁻8. ಸೊ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಏನೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂದರೆ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ರೀತಿ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆವಾಗ ಟೈಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ. ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ರ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಬಿಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ಥರ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ನಾವು ಇದನ್ನು 6.25498732 ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ, ಗಿವ್ಸ್ ಯು ಗುಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ರಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗಲ್ಲ. ಈ ಫುಲ್ ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ ಇಂಟು ಸಮ್ 9876 ಏನೋ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ? ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ, ಈ ಫೈನಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೂಲನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಕಲಿಯೋದ್ರಿಂದ ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಿಮಗಿದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ, ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೀರಿ, ಈಗ ಸುಮಾರು ಹೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಕಂಡ್ರೆ ಕೂಡಲೇ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಡೌಟನ್ನು ಹಾಕಿ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಅಟ್ ಎನಿ ಟೈಮ್. ಮತ್ತು ನಂತರ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೇನೋ ಡೌಟ್ ಇದೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು, ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಕವರ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ. ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡುವ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಈಗ 1/10 ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು, ಡೆಸಿಮಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋಯ್ತು. 0.1 ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ 1/10 ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಪವರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, 10⁻1 ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಬೇಸ್ ಇದು 10. ಪವರ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದರೆ ನೀವು 1 ಅಂತೀರಿ, 0 ಅಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ 10⁻0, ಇದು 10⁻1 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಬರೆದ್ರೆ 1/10⁻1 ಪವರ್ 1 ಇದೆ ಇದು. ಅದನ್ನು ನ್ಯೂಮರೇಟ್ರಿಗೆ ತಗೊಬನ್ನಿ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಸ್ವಲ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ತುಂಬ ಸರಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ. 10⁻1 ನ್ಯೂಮರೇಟ್ರಿಗೆ ಬಂದರೆ 10⁻1 ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ. 1/100 ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 0.0. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸರ್, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ 1/100 ಮಾಡಿ, 0.01 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನೇನು ಬರ್ಬೋದು, 100 ಅಂದರೆ 10², ದಟ್ ಈಸ್ 10⁻2 ಪವರ್ 2 ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಟೇಕ್ ಟು ದ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ 10⁻². ಮತ್ತು 1000ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ 0.001. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ 1/10⁻3. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 10⁻, ನ್ಯೂಮರೇಟ್ರಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋದರೆ 10⁻³ ಆಯಿತು. ಈಗ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಒನ್ ಐಡಿಯಾ ದಟ್ ಈಸ್ 0.1 ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆ್ಯಸ್ 1 × 10⁻1. ಕರೆಕ್ಟ್. 0.1ಅನ್ನು 1 × 10⁻1 ಅಂತ ಬರಿಬೋದು, ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 0.01 ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆ್ಯಸ್ 1 × 10⁻². ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ 0.01 ಅಂದರೆ 1/100. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ. ಬೇಕಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಬಂದಾಗ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 0.001 ಬಂದರೆ 1 × 10⁻³ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು, ಡೆಸಿಮಲಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಪವರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ. ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಈಗ ಉದ್ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಫಿಸಿಕ್ಸು, ಬಟ್ ಈ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್, ಬೇಸಿಕ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ.
1 ಇಂಟು 10⁻³ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಬರ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೈಯರ್ 0.0001 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆ್ಯಸ್ 1 ಇಂಟು 10⁻⁴. 10,000ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವೇ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಹಾಂ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಜನರಲಿ ನಾವು ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುವಾಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರಲ್ಲ, ಪವರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುವಾಗ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಭಾಳ ಜನ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ. ನಾನು ಅದು ಇಷ್ಟು ದಿನ ನೋಡಿರೋದು, ನೀವು ಅಂಥವ್ರಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ನೀವು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಬಟ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ನನಗಿರೋ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. ಬಟ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಕೇಳಿದರೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಇದು 0.00000 ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವೇ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಈ ಥರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತವೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಬಂತು. ಅದು ಕೇಳಿದೆ ನಾನು. ಇದನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಅನ್ನುವಂಥ. ಸೊ ಜೀರೋನ, ಈ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಒಂದು ಜೀರೋದಿಂದ ಈ ಕಡೆ ತಂದು ನೀವೀಗ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಅಂದರೆ ರೈಟ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ರೈಟ್ ಸೈಡು, ನೀವು ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ರೈಟ್ ಸೈಡು. ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ? ನಾವು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ರೈಟ್ ಸೈಡ್. ಹಾಗೆ ಈ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ನೀವು ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರಿ, ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಚೆ ಬಂದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ 10⁻⁻1. ಈಗ ಇದನ್ನು ಬರಿತೀವಲ್ಲ ನಾವು, ದಿಸ್ 0.0000 ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವೇ 283 ಇಂಟು 10⁻⁻1. ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬಾರ್ದು ನಾವೇನೇ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಟ್ ಒಂದು ಫಾರ್ಮಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವು ಇದನ್ನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನೀವು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿರೋ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರಿ. ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು, 0.0000283 ಇಂಟು 10⁻². ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದ್ರಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಇದು 0.0000283 10⁻³ ಇಂಟು 10⁻³ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು ನೀವು. ನಾನು ಹೇಳುವಾಗಲೇ 10⁻³ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಪಾಯಿಂಟು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು. ಎಷ್ಟು ಜೀರೋ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರಿ, 3 ಜೀರೋಸ್ ರೈಟಿಗೆ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರಿ, -3 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದೇ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ವಿಷಯ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರಿ. ಎಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರಿ, 0.00283 ಇಂಟು 10⁻⁴. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಇದು ಹೀಗೆ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಈ ಒಂದು ಪವರ್ಸನ್ನು ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಮೈನಸ್ ಪವರ್ಗಳು ಹೇಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ 10⁻⁻5 ಅಂದರೆ 0.0283 ಇಂಟು 10⁻⁻5. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀರಿ ನೀವು, ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು 0.283 ಇಂಟು 10⁻⁻6. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀರಿ 2.83 ಇಷ್ಟು ದೂರ ತಂದ್ರಿ ಈ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಇಂಟು 10⁻⁻7. ಮುಂದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 10⁻⁸ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಆಚೆ ತಂದರೆ 10⁻⁹ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಯಾವುದು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಂಬರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇವೆಲ್ಲ 0. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಂಬರ್ 2.83 ಬೇಕಲ್ವ ನಮಗೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್. 2.83 ಇಂಟು 10⁻⁷ ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಲಾ ಆಫ್ ಇಂಡೈಸಸ್ ಅಥವಾ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ಸನ್ನು ಕಲಿಸಿದ್ದು ಉದ್ದೇಶನೇ ಅದು. ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಹೇಗೂ ಬರಲಿ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಪವರ್ಸ್ ಬಾಕಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಪವರ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಈಗ 10⁻⁷ ಮಲ್ಟಿಫ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದು. ಸೊ 2.83ಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು, ಡಿವೈಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನು ಫಾರ್ಮುಲಾದ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಇದನ್ನೇ ಹಾಕಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ರಿಗೆ ಭಾಳ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದು 28.0000 ಇದಕ್ಕೇನೋ ಒಂದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯೋ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟೋ ಡಿವೈಡೋ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ರಾಂಗ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ರೂಲ್ಸ್ಗಳಿವೆ. ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವ ಇದಿಷ್ಟು? ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಈ ಥರ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ನಿಮಗೇನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸಲುವಾಗಿ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು. ಒಂದು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಫೈಂಡ್ ದ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ಮಾಸಸ್ ವೇರ್ ಮಾಸಸ್ ಆಫ್ ದ 2 ಬಾಡೀಸ್ ಆರ್ m1 ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 4.83 ಇಂಟು 10⁻⁶ kg. ಓಕೆ, 4.83 ಇಂಟು 10⁻⁶ kg.
m2 equals to 7.25 into 10 raised to 3 kg separated by a distance of 6 into 10 raised to 4 meter distance ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. And gravitational constant g equals to 6067 6.067, the point is there, into 10 raised to minus 11 Newton meter square kg square using f is equal to, this is ಫಾರ್ಮುಲಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ ಫಸ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಂದರೆ ನಾವು ಹೌ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ನಮಗೆ ಬೇಕು. ನಮಗೆ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಮುಂದಿಂದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಯಿತು ಕೇಳಿದರೆ ನೋಡಿ, ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, 6.67 ಇಂಟು 10 raised to minus 11 ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಮಾಸ್ 1 m1 ಸೊ 4.83 ಇಂಟು 10 raised to 6, m2 7.25 into 10 raised to 3 divided by d, distance between the two masses, center of the two masses. So that is 6 into 10 raised to 4 ಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮತ್ತೇನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ನಮಗೊಂದೀಗ ಲಾ ಆಫ್ ಇಂಡೈಸಸ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಓಕೆ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಈ ಥರ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಷನ್ನಲ್ಲಿ? ಫಸ್ಟು ಪವರ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಬಿಡ್ಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಪವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ನಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಸೊ 6ಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರು ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಿಂದ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದರೆ ಎ ಬಿ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಮ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಮ್ ಬಿ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಮ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 6 ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ 6 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂತು. ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು ಈಗ 10 ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 4 ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 2 a to the power of m to the power of n, like this one. ಓಕೆ, ಈಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ತೊಗೋಬೋದು ನೀವು. ಎಸ್, ಈಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 233.566 ದಿಸ್ ಒನ್. ಈ ಮೇಲಿಂದ ಇದಿಷ್ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಈಗಿದು ಲಾ ಆಫ್ ಇಂಡೈಸಸ್ ಮಾಡಿ, ಎ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಮ್ ಇಂಟು ಎ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಇಂಟು ಎ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮತ್ತು ಪಿ ಯಾವುದೊಂದು ನಂಬರ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ m ಪ್ಲಸ್ n ಪ್ಲಸ್ ಪಿ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. -11 ಪ್ಲಸ್ 6 ಪ್ಲಸ್ 3. ಇಲ್ಲೇನಾಯಿತು 6 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 36. ಇಲ್ಲಿ ಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, m ಎ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ m ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ n ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ m ಇಂಟು n. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ 4 ಇಂಟು 2. 4 ಇಂಟು 2, 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲ, 4 ಇಂಟು 2 ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ 8. ಈಗ ಉಳಿದಿದ್ದೇನು ನಮಗೆ, ಇದು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 36 ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ. 233.566 ಬಂದಿದೆಯಲ್ವ ಆನ್ಸರು, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 36 ಮಾಡಿ. ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್. ಈ ಪವರ್ಸನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ತಂದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 6.4879 ಇಂಟು 10 raised to minus 2 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 10 raised to 8. ಹೇಗೆ ಬಂತು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು -11 ಇದೆ, ಇದು ಪ್ಲಸ್ 6 ಪ್ಲಸ್ 3 ಇದೆ. ಪ್ಲಸ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 6 ಪ್ಲಸ್ 3 is 9, -11 ಪ್ಲಸ್ 9 -2 ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತಾ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ? ಓಕೆ. ಸೊ 10 raised to minus 2, ಇದು 36ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ 6.4879 ಇಂಟು 10 raised to minus 2 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 10 raised to 8. ಈ 10 raised to 8 ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಲ್ಲಿದೆ, ನ್ಯೂಮರೇಟ್ರಿಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ. ಸೊ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 6.4879 ಇಂಟು 10 raised to minus 2. This plus 8 comes to numerator, becomes -2 minus 8. So that is -10. Now you will get the final answer. So -2 minus 8 m plus n add ಆಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಇದ್ರೆ ಆ್ಯಡ್ ಆಯಿತು, -10 ಬಂತು ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಎಸ್, ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮಗೂ ಬಂದಿದೆ, ಸ್ಟೆಪ್ಗಳು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿವೆ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ. ಸೊ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸೇ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಯ್ತು ಅನ್ನೋಂಗಿಲ್ಲ. ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗೆ ಇದಕ್ಕೂ ಹಿಂದಿನ ಸ್ಟೆಪ್ಗಳಲ್ಲೇ ನಿಂತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. ರೀಸನ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ಈ ಕೆಲವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ರನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದನಲ್ಲ, ಅದೇ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಮತ್ತು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರೇಟ್ರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 6 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಒಂದು 9 ಇಂಟು 36 ಇತ್ತು. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನೋಡಿ, ನೀವು ಮಾಡೋ ತಪ್ಪು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಇಷ್ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 9, ಮತ್ತೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟು 36 ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಇಂಟು ಹೊಡೆದ 36 ಹೊಡೆದ, ಸರ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ.
ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರು. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು, ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ರಾಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ? ದಿಸ್ ಇನ್ ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 9 ಮತ್ತು 36 ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ತಪ್ಪು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ? ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಥಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 2-3 ಟರ್ಮ್ ಇದ್ದರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಬರೆದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಇವೆರಡು ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಅವೆರಡನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ, ಆನ್ಸರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈನಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂದ್ವಿ. F is equal to 6.4879 into 10⁻10 ಅಂತೇಳಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೇ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಸ್, ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಅಂತ ಬಂತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಬಟ್ ನಿಮಗೇನು ಕೇಳಿದರೆ ಯು ಆರ್ ಫ್ರೀ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಬಟ್ ಐ ಕಾಂಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಲೈವ್. ಸೊ ನೀವು ಆ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಮಾಡಿ, ಕಾಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೊಡಿ, ಸರ್ ಹಂಗೆ ಬೇಕು ಹಿಂಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊತೇನೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಮತ್ತು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ವರ್ಕನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಅದನ್ನು ಇವತ್ತೇ ಅಂದರೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನಾಳೆ ಒಳಗೆ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಓಕೆ.